नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, अहादीस मुबारकों की दयो जंग तज़किरा राज़ी चाहे ता द मुहद्दिसीन पर इस्तिलाह की अल-मलहमतुल उज़्मा वैले की दा जंग में द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर क़यादत की मुसलमानान लड़ा हुई और दा बदा से जंगी चिददे मिसाल पर पूरा तारीख़ के नदे मौजूद शवे, यानी दा बडेर आज़ीम जंग बई। दा बा द रूम ईसायानो यानी द अमरीकी और द यूरोप को मुकाबले के बा लड़ावेगी और दा बा पर सरजमीन शाम के यानी द शाम पस मक्का बांधे द आमाक और द दाबिक पर मैदानों के दा जंग कीगी। द रूम ताकतुना बा द अतियाव जंडो इत्तेहाद यानी द अतियाव ममालिको मुश्तरक यो लोई फौज बदी तैयार कड़ी च द हर यो मुल्क नबा पदे के 12,000 अफराद द शामिली नो द अतियाव ममालिको इत्तेहाद बई द हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खिलाफ और दिबा द आमाक और द दाबिक मैदान ता राजी। हदे जंग के बाद अल्लाह जल्ल शानहू हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ता और मुसलमानों ता फ़तह वर्की दे बशारत पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़लो अहादीस मुबारकों के क़लो उम्मतियान ता वर्कड़े। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल च क़यामत पर आगे वक्त पूरे कायम नशी तरसो पूरे च अहले रूम द आमाक और दाबिक तरानशी द जंग द पार इन दीबा आमाक और दाबिक तरसर पारा द मुसलमानान खिलाफ द जंग द पारा चकला अहले रूम राशि न पर ज़मीन के बदटोल न बेहतरीन खलक पदग़ औरज़ बांदी द दी द मुकाबले द पारा द जिहाद सफ्ता द चिदन द इमाम महदी अलैहिस्सलाम पर क़यादत के बहुज़ी पदग़ वक्त के बाद अहले रूम मुसलमानान तवीन द अमरीकी और द यूरोप द ताकतुना दा बा मुसलमानान तो हुई चे ज़मुंग ना चे कम खलक जुदा शवे दे ना मुंग ता हवाला कई द देर पार चे मुंग दागी सर जंग को हो मुसलमानान बा अहले रूम ता जवाब वर्की चे ना दा से नशिके दे पा अल्लाह कसम मुंग खपल औरुना दा तासो हवाला कवलो ता तैयार नहीं नो द दिन वरुस्त बा अहले रूम द मुसलमानान सर क़िताल की खुद जंग के सही मुस्लिम शरीफ की दा रागले या दा तफसील लागले दे चियरा दा मुसलमानान बपदे के द्रो डलिश यो डला हो बदे दे जंग न वो तख्ती च द जंग न तख्ते दल दा यो लोई गुनाह दे गुनाह कबीरा दा ज़का दे द जंग ना तेख्ता द जंग न वापस केदल दा कुरान पर दीवाने शदीद वईद बयान फरमाइले दे वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। चाग़ इंसान द अल्लाह तआला पर गुस्से सर अख्तशो चे कम द जंग ना वो तख्तेलो
نو د دې دا ګناه چې دی دا توبه به خدای پاک د دې چرته هم قبول نه کړي. الله تعالی دې د دې نه مونږ وساتي، د داسې دغه نه دې خدای پاک مونږ وساتي. دویم تهایي یو حصہ هغه به په دې کې یعنی قتل کړی شي، دې ته به شهادت میلاو شي، خو دا به د الله تعالی په نسبت باندې افضل الشهداء، په شهداو کې افضل شهدا. نو دا هم ډېر لوی فضیلت دی، دا یو مسلمان ته حاصل شو، نو دا ډېر یو بختور انسان دی او د یو لوی کامیابۍ ته ورسېدو. دریم دا چې یو حصہ هغې ته به چې دی نو فتح میلاو شي، او دا به داسې خلق چې آینده به د دې نه پس هیڅ یو فتنه به دې ته څه نقصان ونه رسي، دې به د هیڅ یو فتنې شکار نشي. او بیا به الله پاک د دې په لاسو باندې قسطنطنیه فتح کړي. دا مسلم شریف کې دا روایت راغلی دی. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې د روم کې به یو بادشاه تاسې راشي، هغه ته به حکومت میلاو شي، په روم باندې به د بادشاهت قایم شي چې خلق په د مخالفت نشي کولی. یا دا فرمایل چې خلقو کې بعد د مخالفت قدرت نه، نو دا بادشاہ چې دی نو دی به وی خپل پوج یو داسې ځای ته چې دی نو ولیږي چې دا راوي د حدیث وی چې دا غځای نوم ماته یاد نه دی، او بیا وی چې د هلته کې به په یو دروازه باندې لیکلی شوي چې د مسلمانانو د مدد د پاره د ابین نه به ضرور به ضرور خلق په خپلو خانو باندې راځي. د مسلمانانو لشکر به روان شي، لس ورځې به دي یو طویل جنگ وکي چې دې ته به خوراک څښاک چې دی نو دا هم ډېر په مشکله باندې میلاویږي، او د شپې هغه تیاره چې د هغه په جنگ کې حایلي، نور به مسلسل جنگ به خو په دغه کې به یعنی د دې مسلمانانو تورې نیزې، د دې تیر او د دې غشي او کمان، دا به د سستۍ او د تکاوت مظاهره نه کوي. په دغه زمانه کې به ستاسو سره هم داسې اسلحې چې د کفارو سره ده. نو بیا به د یو شدید او د طویل او بې مثال جنگ نه، د غټ جنگ نه پس چې دا لوی قتل قتال وشو، دا لوی خونریزي وشوه، شکست په د دې په حصه کې مقدري، ته به شکست میلاویږي، او دې جنگ کې بعد دومره اموات کېږي، دومره چې دا په هوا کې چې کومې مرغۍ ګرځي، نو دې به د دغې ځمکه باندې چې کوم مړي پراته دي د هغې د بدبویۍ د وجې نه به هغې مرغو ته تکلیف وي، او هغه به چې دی نو راتاویږي، مړه کېږي به. او د دې جنگ د شهداو مرتبه او د هغې ثواب دا د مخکنو شهداو، یعنی د مخکې زمانې چې کوم جنګونه شوي دي، صحابه کرامو کړي دي، تابعینو تبع تابعینو، د هغې د شهداو د مراتبو او د هغې د ثواب مقابله کې به دوچن دي، یعنې دومره لوی فضیلت دی د دې شهداو. یا چې د حدیث او مبارک کې دا رالو چې دغه زمانه د مؤمنانو اجر دا به د تیرې شوی زمانه د مؤمنانو په مقابله کې چې د دوچن دي. نو دا هغه ملحمه العظما دا عالمی جنگ دی، بعضې چې د دې تیسری جنگ عظیم وي، او څوک ورته هرمجدون وي،
او په دغه کې په نورو کتابونو کې یعنی آسماني کتابونو کې تورات انجیل چې دا تحریف شوه دي په هغه کې د دې جنگ تذکره راغلي ده او پیشنګوی راغلي ده چې دا به پر زمين باندې به د ټول عظیم ترين جنگ عزتمند اصل کې مونږه د خبره تم سوچ وکړو چې نن پر دنیا کې هر یو ملک او هر یو طاقت هغه چې څومره طاقت یا څومره خپل نغینو هغه د خپل حفاظت لپاره اسلحه جوړي او امریکا دا او برتانیه دا او جاپان دی او چین دی څومره مهلک هتیار چې د دې ملکونو جوړ کړی دي نو دا دغه لپاره نه دی راښوي چې دا پراته په ګودامونو کې به پراته د دې دغه لپاره د استعمالولو لپاره به یو وخت راځي او دا به کوپر په هغه وخت کې استعمالي کله چې دې تخپل خطر یعنی د دې وجود په خطر کې شو دي ته دا معلومه شو چې را زمونږه غلبه او زمونږه طاقت دا ختمې دوه دی نو بیا به دي چې نو دا خپل پوره قوت طاقت دا به د مسلمانانو خلاف سره کوي چې را مونږ د مسلمانان لار وانخلي او دې تغلبه میلاو نشي سرنګي چې مخکې زمانه کې اسلام غالب او دغه یو صدی د جبر د دور د جمهوریت د دور چې په دې کې اسلام په ظاهر باندې مغلوب ښکاری کفر چې د غالب دی په دنیا باندې اجاره داری قائم کړي دا او بدمعشي شروع کړي دا نو دی وخت دی وی دا زمونږ وار دی مسلمان به همیشه د پاره د شن محکوم ساتو غلام به ساتو او الله تعالی د مسلمان پاک کې دا مقدره کړی دا چې مسلمان ته بدا سي غلبه ملاويږي د حضرت امام مهدي عليه السلام الله سو مبارک سره چې د دنیا خطه د دنیا ذره ذره د باندې د حضرت امام مهدي عليه السلام د قران قانون نافذ کی او خلافت هغه خلافت چې کوم پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خلافت علی منهاج النبوت هغه خلافت په قایمیږي دا قران دغه آیت او دغه مصداق دا بظاهریږي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله زما عزت مند دغه وخت دا را روان دي او د الله تعالی نه دا سوال دی چې الله تعالی کو زمون په عمر کې زمون په ژوند کې د حضرت امام مهدي عليه السلام ظهور مقدر کړی ظاهري حالات او انساني عقل او د روایت باندې چې کوم مونږه خپل تخمین او اندازه لکوم دا غیر خدا معلومیږي چې د امام مهدي عليه السلام ظهور دا قریب دی نور الله تعالی عالم دی نو که د امام مهدي عليه السلام ظهور قریب الله تعالی د منتدى حضرت امام مهدي عليه السلام پانسوارو کې د شاملېدو توفیق راکړي او الله تعالی د موږ د اولینو انصارو کې شامل کړي خود دغه فتنو نه د الله تعالی موږ محفوظ کړي دا کم چې یعنی په دې جنگ ملحمت العظما کې تختیدو والدي یا د دجال د فتنې نه متاثر کېدو والدي الله تعالی د موږ دغه نه محفوظ کړي آمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.